जिस तरीके नाल भाई हरदीप सिंह निज्जर नूं संगतां ने विदा किया, ये सारा कुछ देख के बहुत दिल नूं तसल्ली ते सुकून जिहड़ा हैगा वो मिलदा है। ते इहो जही जिहड़ी गल आ, इहो जही बात आ, ये बड़े बिरले लोकां दे हिस्से आउंदी। कहाड़े का दस्ता बने हुए पग्गां वाले जिहड़े उत्थे बड़े आ 2-3-4 बंदे, उस समागम दे विच आए हुए सिखां दीयां फोटोआं खिच के CID वालियां नूं जां पंजाब दे विच जिहड़े अफसर ने उन्हां नूं भेजणीआं शुरू कीतीआं होईआं सी। एक सिख जिहड़ा है वो भारतीय हुकूमती तंत्र ने सिर्फ इस करके कतल करवा दिता कि वो पंथ की गल करदा, उन्होंने कतल करवाता ते तुसीं उत्थे पहुंच के फोटोआं खिच के भेज रहे। भारत माता दे लाडले पुत्त बनदे बनदे भुल्ले फिरदे आ भी तुहाडे वर्गे सी जिन्हां दे गलां दे विच नवंबर 84 नूं टायर पाए सी। साडे आ जिहड़े लाई लग ने, जिहड़े भारत माता की जय वाले, जिहड़े हिंदू धर्म दे कहाड़े का दस्ता बने हुए ने, फोटोआं खिच के पाउंदे है, उन्हां नूं ये नहीं पता भी किन्ना कारणा करके फिर वो राज हत्थों निकलिया खालसे। तेजा सिंह ते लाल सिंह वर्गे हिंदुआं दे विचों, डोगरियां दे विचों वड्डियां पोस्टां ते बिठा के सिखां ने परखिया, हिंदू तब नूं परखिया, भगवें ब्रिगेड नूं परखिया, ते जदों परखिया उस परख दी जिहड़ी कसवट्टी सी उहदे विच ये फेल हो गई। खालसे दा राज भाग खत्म कराउण दे लई गोरियां दे कोले विके जिन्हां ने गदारी कीती, उन्हां दे वारस आ जिहड़े वो अज भी इत्थे बड़े सरगर्म ने। ते उहदे लई जरूरी नहीं कि वो कल्ले हिंदुआं दे घर च जम्मण, वो इत्थे साडे विच भी पग्गां दाड़े बन के बथेरे तुरे फिरदे आ, जिन्हां दी आपां पहिलां भी गल कीती है कि कल फोटोआं खिच के भेजदे उत्थे फड़े। ते जदों उन्हां दीयां तस्वीरां देखियां, तस्वीरां खिच्चण वालियां दीयां, तां मन विच फिर ये ख्याल आया भई एक पासे वो ने जिहड़े इस पंथ तो कुर्बान होण लई हस हस के अपना आपा वार रहे ने, दूजे पासे ये ने जिन्हां नूं लगदा भी 4 नोट ही कमा लो। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। शहीद भाई हरदीप सिंह निज्जर दे जिहड़े सपुत्तर, उन्हां दीयां फोटोआं सोशल मीडिया दे राहीं देखियां ने, किवें आपदे पिता दी जिहड़ी देह आ उहनूं लैके जा रहे ने। उपरंत दस्तारबंदी होई आ जिहदे विच भाई हरदीप सिंह निज्जर दे बड़े बेटे नूं दस्तूर अनुसार दस्तार जिहड़ी आ वो सजाई गई आ। दस्तार सजाउण दी रस्म आल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फैडरेशन के प्रधान रहे शहीद भाई अमरीक सिंह के बेटे ते खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के जरनैल शहीद भाई गुरजंट सिंह बुद्ध सिंह वाला के भतीजे भाई भुपिंदर सिंह, इन्हां वल्लों कीती गई। ये सारा कुछ देख के जिहड़ा जिस तरीके नाल भाई हरदीप सिंह निज्जर नूं संगतां ने विदा किया, ये सारा कुछ देख के बहुत दिल नूं तसल्ली ते सुकून जिहड़ा हैगा वो मिलदा है। ते इहो जही जिहड़ी गल आ, इहो जही बात आ, ये बड़े बिरले लोकां दे हिस्से आउंदी। मरना हरेक ने, मरना अटल सच्चाई है, पर कौम दे लई लड़दियां जूझदियां होइयां जान वार जानी ये बड़ी वड्डी गल हुंदी। ते जिहड़ा इस सारे सिस्टम दे विच, इस सारी वारदात दे विच इंडियन स्टेट सिस्टम नूं जां हिंदू कट्टरपंथियां नूं, भागवे ब्रिगेड नूं, जां जिहड़े जिवें कहाड़ा हुंदा ना, कहाड़े दे विच जिहड़ा दस्ता हुंदा वो उसे लक्कड़ दा हुंदा जिहड़े जंगल नूं वढण लई जिहड़ी लक्कड़ वरती जांदी है, उही लक्कड़ उस कहाड़े दे विच दस्ते वांगू हुंदी। साडी कौम विच भी इहो जिहे उन्हां सारिआं नूं जिन्हां नूं इस गल दी तसल्ली आ, खुशी आ, जिहड़े बड़े मौजां लुट रहे ने आपदे वल्लों भी असीं भाई हरदीप सिंह निज्जर नूं शहीद कर लिया,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਣਾ ਮੂੰਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਆ 2-3 4 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ CID ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਝਦੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 4 ਛਿੱਲੜਾਂ ਬਦਲੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਮੌਕੇ ਆਹ ਚਵਲਪੁਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ 4 ਨੋਟ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਾਕਫ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਖੰਡਾਈ ਆ ਬਈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਲੱਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਦਸਤਾ, ਇਹ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੌਤ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ TV 84 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ YouTube ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਆ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਔਕਾਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਪੁੱਤ ਬਣਦੇ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 84 ਨੂੰ ਟਾਇਰ ਪਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਮੈਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਬਸ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਫੋਰਸਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਆਉਣਾ ਉਸੇ ਕਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਔਕਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਕਲ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਾਮਰਾਜ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਆਦਿਪੁਰਸ਼ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ, ਆਪਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ, ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਗੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ, ਹਰ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਨਸਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਅਕਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ,
ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਕੇ ਚੜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਕਲ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾਇਆ ਹੋਊ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਊ, ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 4-5 ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜੈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਊਗੀ, ਧਰਕਾਰੂਗੀ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆ ਬੰਦਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣਦੇ ਸੀ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਲਾਹਣਤਾਂ ਉਹ ਧਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੇ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਕਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਣਹੋਣੀ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਈ ਪੰਜਵੜ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ, ਹੋਰ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਪਗ੍ਰੇਡਾਂ ਸਪਗ੍ਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆ, ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਖਨੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੇਫ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਦੜ ਪੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਡ ਪੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਬਾਰੇ 2-3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਦਾ, ਭਾਈ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ RAW, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ, ਉਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਧੁੰਮੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਤਲੋਗਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਰਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤੇ ਨਹੀਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਥੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੂੰਜਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਚਲਾਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਚਲਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੌਕੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਈ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਬੜੀ ਬੰਬ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦੂ, ਮਾਰ ਦੂ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੂ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੰਥ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ, ਧਰਮ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਬਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਠੱਗੀ, ਸੀਨਾ ਚੋਰੀ ਤੇ ਛਲ ਕਪਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲ ਜਦੋਂ
दुनिया कहती है भी जदों किसी बंदे कोले ताकत होवे ना उदों उहनूं परखना चाहिए कि वह किहो जिहा वहेर करदा। अज शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दा अकाल चलाने वाला दिहाड़ा है ते सारी दुनिया सिफता करदी आ भी जदों खालसे दा राज आया सी उस मौके किवें दुनिया भर दे विच धुम्मां पईयां होईयां सी, अज तक सिफतां हुंदियां। एक पासे वो राज आ जिहदियां अज भी सियासी भलवान रीसा करन दीयां गल्लां करदे, हरेक ही कहंदा मैं भी महाराजा रणजीत सिंह वर्गा राज भाग दऊंगा। आ जिहड़ा बेअंता बुच्चड़ सी वो भी कहदा हुंदा सी मैं शेरे पंजाब हां, ते आ जिहड़े बादल हुणी सी वो भी कहंदे असीं महाराजा रणजीत सिंह वर्गा राज देंगे, होर भी बड़े कहंदे आ। क्यों ओहदा नाम लेना पैंदा? क्योंकि जदों खालसे कोले ताकत आई, जदों महाराजा रणजीत सिंह लाहौर के तख्त उत्ते बैठ के इस सारे खिते तो अफगानिस्तान वाले तो लैके पहलों नक्शा देखियो किड्डा साडा राज भाग सी। उस राज भाग दे विच 40 साल दे विच एक भी बंदे नूं फांसी नहीं सी लाई गई। क्यों नहीं लाई गई? ये नहीं कि जुर्म नहीं सी हुंदा, पर जुर्म करन वालियां नूं सीधे राह पाया जांदा सी। पापियां दे पाप नाल नफरत कीती जाती सी, ना कि उन्हां पापियां नूं उन्हां अपराधियां नूं किसी होर तरीके नाल नजिठिया जांदा सी। सो जो उस राज भाग दौरान जो कुछ खालसा पंथ ने गुरु साहिबान दे फलसफे नूं प्रगटा के दिखाया, लोग अज तक उहदियां सिफतां करदे। ये गल इस करके अज दसनी पै रही है बई सानू उस राज भाग दे शिखर दा, उस शिखर दौरान मनुखता दा सरबत दे भले दा जो जहूर है दुनिया ने माणिया ओहदा तां एहसास है। पर साडे आ जिहड़े लाई लग ने, जिहड़े भारत माता की जय वाले जिहड़े हिंदूत्व दे कहाड़े दा दस्ता बने हुए ने, फोटोआं खिच खिच के पाउंदे है, उन्हां नूं इह नहीं पता भी किन्ना कारणा करके फिर वो राज हथों निकलिया खालसे दे। डोगरियां ने की गदारी कीती सी ते अज डोगरियां दे वारस बने फिरदे आ, पग्गां दाड़े बन के शहीदां दे समागमां ते जांदे आ ते फोटोआं खिच खिच के पाउंदे। डोगरा गर्दी आ जिहड़ी किथे तां प्रधानमंत्री दी पदवी ते बिठाया भी चाहे हिंदू आ, कोई गल नहीं, जेकर इहदे कोले आपां कोई ताकत दे देंगे तां हिंदू भाईचारा भी खुश हो जाऊगा ते फौजां दा सैनापति बनाओ हिंदू। हुण तेजा सिंह ते लाल सिंह वर्गे हिंदुआं दे विचों, डोगरियां दे विचों वड्डियां पोस्टां ते बिठा के सिखां ने परखिया, हिंदूत्व नूं परखिया, भगवें ब्रिगेड नूं परखिया ते जदों परखिया उस परख दी जिहड़ी कसवट्टी सी उहदे विच ये फेल हो गई। ठीक आ साडा राज भाग चले गया, पर असी दुनिया सामने नंगे करते भी ये लोग वो ने जिन्हों अकिरत घाण अखर कहा जाता ना, जिहदे बारे भाई गुरदास दियां 12 च बड़ा स्पष्टता नाल लिखिया होया भी बहुत ही गंदी चीज नूं ढक के लई जाती सी। उहनूं पुछया किसी ने, कहंदी किसी अकिरत घाण दी नज़र ना पे, अकिरत घाण इन्ना माड़ा हुंदा। तो वो अकिरत घाण लोग जिन्हां नूं राज गद्दियां ते बिठाया, जिन्हां नूं ताकत दित्ती, जिन्हां दे उत्ते भरोसा कीता, उन्हां ने जदों वक्त आया तां खालसे दी पिठ विच छुरा मारिया। उन्हां नूं कोई चेते नहीं रहा कि साडे उत्ते इन्हां ने यकीन किड्डा कीता। उन्हां नूं कोई चेता नहीं रहा कि सानूं नून खा के हराम नहीं करना चाहिए। तो वो जिहड़े लोग उस मौके खालसे दा राज भाग खत्म कराउण दे लई गोरियां दे कोले विके, जिन्हां ने गदारी कीती, उन्हां दे वारस आ जिहड़े वो अज भी इत्थे बड़े सरगर्म ने। ते उहदे लई जरूरी नहीं कि वो कल्ले हिंदुआं दे घर च जम्मण, वो इत्थे साडे विच भी पग्गां दाड़े बन के बथेरे तुरे फिरदे आ, जिन्हां दी आपां पहिलां भी गल कीती है कि कल फोटोआं खिच खिच के भेजदे उत्थे फड़े। ते वो जदों उन्हां दीयां तस्वीरां देखियां, तस्वीरां खिचण वालियां दीयां, तां मन विच फिर ये ख्याल आया
ਬਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਥ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 4 ਨੋਟ ਹੀ ਕਮਾ ਲਓ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰ ਕੌਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਬਕਾਊ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਂਗਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਗਵਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ RSS ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਗਰਦਾਨਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਗਰਦਾਨਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ, ਬਾਦਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਬਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਲੋਂ ਲਾਹਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਜੇ। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ PTC ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠੇਗਾ ਵੀ, ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ PTC ਦੇ ਬਹਾਨੇ, PTC ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਾਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਥਾਪਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਟ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾਓ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ PTC ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹਾ MD ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਵਿੰਦਰ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਲਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨੀਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਾਂਡ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਡੋਗਰਾ ਕਰਦੀ, ਬੁਰਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਤੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਵਰਗਿਆਂ ਬੁੱਚੜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੁਰਕੇ ਹੇਠ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਢਾਡੀ, ਰਾਗੀ, ਕਥਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
सिक्खी का भगवाकरण करते हैं, सिखां नूं हिंदू दर्शाते हैं, वो सारे दे सारे उस खेड का हिस्सा जिन्हों अकिरत घणता कहने आ। भी जिस कौम ने, जिस गुरु साहबान ने तुहानूं बंदा बनाया, जिन्हें तुहानूं खालसा पंथ का हिस्सा बनाया, इहो जही मर्द सूरमिਆਂ की कौम दे विच तुहाडी गिणती हुई, तुसीं उहदी पिठ 'च छुरा मार रहे। सो दो धड़े, एक लकीर खिंची जा चुकी है। जिहड़ी ये लकीर आ ना, ये शहीदां दे खून नाल, जिहड़ी पंजवें पातशाह दे वेले तो शुरू हुई, ये लकीर आ जिहड़ी, इहनूं समझण दी लोड़। एक पासे वो ने जिहड़े पंथ नूं, कौम नूं समर्पित आ, उन्हां दे अंदर कौम दी चढ़दी कला दा चाਅ आ, भावें वाह चलदी आ भावें नहीं, भावें हत्थ किते पैंदा भावें नहीं, पर वो हर वेले पंथ दी, कौम दी चढ़दी कला लोचदे। दूजे पासे वो ने जिहड़े कहंदे आपदियां जेबां भर लो, जिहड़े कहंदे आ भारत माता तो 4 नोट ही कमा लो, जिहड़े कहंदे आ चाहे आपां नूं जमीर मरी वाले कहे कोई, चाहे आपां नूं कोई होर माड़ा चंगा बोले, आपां आपदी करतूत तो बाज नहीं आउणा। सारे रिश्तेदार भैन भरा चाहे अवा तवा बोलन, पर आपदे आप नूं समझना है भी साडे जिन्नी अकल किहनूं, साडे जिन्ना सियाणा कौन आ। असीं सिखां दीयां, सिੱਖੀ ਦੀਆਂ जड़ां बन रहे हैं ते नोट कमा रहे हैं, इत्थे सानूं की फर्क पैण लगे। सो वो बुच्चड़ पुलसीए जिहड़े सिखां दे मुंडियां दा घाण करदे आ, वो जालम जिहड़े सिੱਖੀ ਦੀਆਂ जड़ां पटदे आ, वो कुत्ते जिहड़े भारत माता लई भौंकदे आ ते खांदे गुरु घर दा, ये सारे दे सारे एक इहो जिहे राह पए हुए ने जिहड़ा इन्हां नूं जिउंदियां जी नरक दिखाऊ। जदों बंदे दा अंतिम समा आउंदा है, उदों पहलां उहनूं एक वारी सारा कुछ उहदे जीवन दा कहंदे दिखदा की चंगा माड़ा कीता। एक वो लोक ने जिहड़े जदों उहनां दी इस धरती तो जाण दी वारी आउंदी आ, उहनां दे चेहरे ते लालियां आ जांदियां, उहनां नूं पता हुंदा कि सानूं हुण जाना पैना, पर उन्हां दे मन अंदर वैराग, चढ़दी कला दा एहसास कि सच्चे पातशाह शुक्र आ तेरे, असीं पंथ लई, पंजाब लई कुछ कीता, सातों सेवा लई। ते एक वो हुंदे आ जिन्हां नूं उस मौके माया दा, आपदे कीते पापां दा ते बच्चियां दे मूंह दे विच बुरकी पाउण लई कीते होए काले जिहड़े कुकर्म ने, उन्हां दा डर सताउंदा भी हुण गाहां जाके लेखा की देना। धर्मराय जब लेखा मांगे क्या मुख लैके जाएगा, लेखा रब मगेसिया, फिर उत्थे तां लेखा होना हुंदा। तो लेखा तां इत्थे भी हुंदा ते उत्थे भी हुंदा। आ जिन्हां दा इतिहास दे विच लोक अज तक नाम लै लै के जिन्हां दे पोतड़े फोलदे आ, जिन्हां दीयां गल्लां करदे आ भी इन्हां ने आह गदारी कीती, आह गदारी कीती, ਉਹ मरण तो बाद भी ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇ ਉੱਡਦੀ। सो सच्चे पातशाह ने शुक्र करते हैं इन्ने जोगे कर दिता कि आपदे पंथ नाल खड़े, आपदे धर्म नाल खड़े हैं, सच्ची गल करते हैं। ते उन्हां वर्गे ना शुक्रे नहीं जिहड़े आपदे पंथ उत्ते भीड़ पई देख के ये सोचते आ भी अंदर वड़ जाओ, रजाई लैके पै जाओ, ठंड वरताउणी। ते जिहड़ा पंथ की गल करदा उहदे उत्ते किंतु पिंतु करना भी तां अग लाउंदे आ। अग लाउंदा भारत, लांबू लाउंदा इंडिया। हिंदू साम्राज जिहड़ा सानू हिंदू होण दी गाल कढदा, साडे लई गंदी गाल आ। सो गंदी गाल सुणन तो असीं इनकारी, असीं हिंदू नहीं है, असीं सिख आ, असीं खालसे आ, असीं उस अकाल पुरख वाहिगुरू नूं समर्पित हो के इस हिंदू नाल, इस मुल्क नाल आपदा नाता जोड़िया सी। इस मुल्क ने, इस हिंदू ने सानू कदे आपदा समझिया नहीं, उल्टा साडे धर्म नूं, साडी बोली नूं, साडे सभ्याचार नूं खत्म करन ते लक बन ले। ते जिहड़े दिन इत्थे लंघे ਉਹ ਤਾਂ नरक वांगू लंघे ही, पर हुण भी हर पल साडे कोलों कुछ ना कुछ खुस रहा। साडी जवानी दा घाण हो रहा, पंजाब दी धरती उत्ते नशियां दा दरिया वग रहा, ते दूजे पासे जिहड़ा पानी दे दरिया वगदे सी, पहलों तां 7 दरिया सी, किसे वेले सप्त सिंधु कहंदे सी, फिर पंजाब 5 दरियावां दी धरती सी, हुण तां 2.5 दरिया सी, वो भी
ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੰਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਈਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੜ ਭਿੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਰਵੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਰਵੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੋਈ ਵਰਮਾ, ਕੋਈ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਕੋਈ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਮੰਡ, ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਂਡ ਵਾਂਗੂ ਰਗੜ ਸਿੱਟਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੰਡੂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆਵੇ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧੇ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਚੀਕਦਾ ਜੀ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਆਹ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਧਰਮ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਉਹ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਸਾਡਾ ਬੋਲੀ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਕਿਉਰ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਚ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਠੰਡ ਵਰਤਾਉਂਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ, ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਵਰਗੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ, ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਏ ਵਰਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਠੰਡ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੰਥ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆਖੇ ਜੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਵਾਨ ਧੀ ਨੂੰ ਬੇਪਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਠੀ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਚੁਬਾਰਾ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਲੁੱਟੀ ਹੋਈ ਪਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਹਿਲ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਜ਼ਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਕੀਰ ਆ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਖੈਰ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਕੌਮ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੋ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਰਬਾਂ ਹੋ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੈਠ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਵਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਰਫਿੱਟੇ ਮੂਏ ਹੋਏ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ। KPS ਗਿੱਲ ਜਿਹਦੇ ਆ ਵਾਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਹਾੜੇ ਦੇ ਦਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਆ ਪੰਥ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਂ ਭਾਈ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਖ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਫੋਰਸਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ 5-5, 10-10 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਆ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੋਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜ਼ਮੀਰ ਚਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹੀ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਭਾ। ਪਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।